गुड इवनिंग। एकाउंटनी अंदर भाग 1 में त्रीजू चैप्टर आपणे चलावता था। भाग 1 में चैप्टर नंबर 3 वस्तु अने सेवा कर। वस्तु अने सेवा कर एटले एने शॉर्ट में आपणे वसेक नाम थी ओळखी। शॉर्ट में वसेक इंग्लिश में आपणे एने शुं कही छीए? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बराबर। एनो परिचय जे छे चैप्टरनी अंदर चर्चा हती। आपणे शरूआत आपणे कही हती कि सरकार द्वारा वेराओ शा माटे उघराववामां आवे छे, तो अहींयाथी आपणने खबर होवी जोईए कि सरकार द्वारा वेराओ शा माटे उघराववामां आवे। देशनी आर्थिक जरूरियातोने पहोंची वळवा माटे सरकार द्वारा वेराओ उघराववामां आवे। आ पहेली बाबत। बीजी बाबत के वेराना प्रकार केटला होय? वेराना केटला प्रकार होय? 2। एक प्रत्यक्ष वेरो अने बीजू परोक्ष वेरो। प्रत्यक्ष वेरो जे छे व्यक्तिनी आवक पर गणवामां आवे अने परोक्ष वेरो जे छे ए वस्तु के सेवा पर गणवामां आवे। कोईने ख्याल होय तो जीएसटी कयो वेरो गणाय? आजे वस्तु अने सेवा कर जे छे कयो वेरो छे? प्रत्यक्ष के परोक्ष? कयो वेरो छे? परोक्ष वेरो छे। बराबर। वसेक आव्या पहेला केंद्र सरकारना 4 वेराओ अने राज्य सरकारना 4 वेराओ एम मळीने कुल 8 वेराओ हता जे रद्द करवामां आव्या। परोक्ष वेराओ कया कया हता? तो केंद्र सरकारना 4 मां एक तो केंद्रीय आबकारी जकात, केंद्रीय वेचाण वेरो, वधारानी कस्टम ड्यूटी, बराबर, अने सेवा कर। आ 4 जे छे केंद्र सरकारना हता। पछी राज्य सरकारना मूल्यवृद्धि वेरो, खरीद वेरो, वेचाण वेरो अने मनोरंजन वेरो। आ 4 जे छे राज्य सरकारना हता। आम कुल 8 वेराओ रद्द करी तेनी जग्याए 1/7/2017 थी कई क्यारथी 1/7/2017 थी कोनो अमल थयो? वस्तु अने सेवा कर वसेक। एनु मुख्य सूत्र एक देश एक देश एक कर। आ एनु मुख्य सूत्र छे। 1 नेशन 1 टैक्स। ध्यान राखजो। नो मुख्य हेतु पूछे वसेकनो मुख्य हेतु कयो? तो एक देश एक कर। बराबर। आ एनो मुख्य हेतु छे। वसेकनो अर्थ जोयो अने एना लक्षणों जोया। वसेकना अर्थनी वात करी तो आपणे एवुं हतुं कि केंद्र सरकार अने राज्य सरकारना जे विविध परोक्ष वेराओ हता ए रद्द करी तेनी जग्याए एक ज तमाम वस्तुओं अने सेवाओं माटे एक ज कर लेवामां आव्यो जेने वसेक कहेवामां आवे छे। लक्षणों में याद आवतुं होय तो सौथी पहेલું एक ज कर कि तमाम वस्तुओं अने सेवाओं पर एक ज कर लेवामां आवे छे। बीजुं छे करनी वसूलात। क्यारे थाय करनी वसूलात? वसेक में सौथी महत्वनो क्वेश्चन। वसेकनी अंदर एटले के जीएसटी में करनी वसूलात क्यारे थाय? तमे लखेलुं ज हशे, जो ચોપડામાં जोता जाओ वारंवार। करनी वसूलात वस्तु के सेवाना खरीद वेचाण समय एटले के वस्तु के सेवानी पूर्तिना समय। क्यारे बोली शकाय? वस्तु के सेवानी पूर्तिना समय। त्रीजो लक्षण आपणे जोयुं हतुं वसेक काउंसिल। तो वसेक काउंसिल जे छे, बराबर, वसेकने लगती तमाम कामगीरी जे छे वसेक काउंसिल द्वारा थाय। वसेक काउंसिलना अध्यक्ष तरीके केन्द्रना नाणामंत्री होय। ध्यान राखजो खास। वसेक काउंसिलना अध्यक्ष तरीके केन्द्रना नाणामंत्री होय।
પછી દરેક રાજ્ય જે છે એ વસેકનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતો હોય છે. પહેલું આપણે જોયું એક જ કર, બીજું કરની વસૂલાત, ત્રીજું વસેક કાઉન્સિલ, બરાબર. ચોથું વસેકનો દર, તો વસેકના દરની ભલામણ કોના દ્વારા થાય? વસેક કાઉન્સિલ દ્વારા કરવામાં આવે. પાંચમું જોયું હતું 5 વસેક કાયદા, તો એની માટે એવું કીધું કે ભાઈ વસેક જે છે એ વ્યવસ્થિત રીતે એની કામગીરી થાય તે માટે સરકાર દ્વારા કેટલા કાયદાઓ બનાવવામાં આવ્યા છે? 5 કાયદાઓ બનાવવામાં આવ્યા છે, 5 વસેક કાયદાઓ, બરાબર. પછી એક આપણે જોઈન્ટ જોયો કે કરની વહેંચણી. તો કરની વહેંચણી જે છે એ રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચે એના માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. અને એક શબ્દ જોયો તો યાદ આવતું હોય તો તમને, વસેક પરત જમા, આ બહુ પૂછાય છે. ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ જેને કહેવાય, વસેક પરત જમા લક્ષણમાં જોયું હતું. ખરીદી કરતી વખતે ચૂકવેલ વસેક, ખરીદી કરતી વખતે ચૂકવેલ વસેક વેચાણ કરતી વખતે ચૂકવવા પાત્ર વસેકમાંથી શું મળે? બાદ મળે. એને શું કહેવાય? વસેક પરત જમા, પાછું મળે, વસેક તમને પાછો મળે. ખરીદી કરતી વખતે તમે જે વસેક ચૂકવો હોય એ વેચાણ કરતી વખતે જે ચૂકવવાનો થાય એમાંથી તમને શું મળે છે? પાછો મળે છે. એને શું કહેવાય? વસેક પરત જમા. સમાનતા જોયું તો દરેક દેશમાં દરેક જગ્યાએ એક જ પ્રકારનો ટેક્સ હોવાથી દરેક જગ્યાએ દરેક વસ્તુમાં શું જોવા મળે છે? સમાનતા જોવા મળે છે. આ એના લક્ષણો હતા. કયા કયા લક્ષણો થયા? એક જ કર, કરની વસૂલાત, વસેક કાઉન્સિલ. એક જ કર, કરની વસૂલાત, વસેક કાઉન્સિલ. પછી વસેકનો દર, 5 વસેક કાયદા, કરની વહેંચણી, વસેક પરત જમા અને સમાનતા, બરાબર. આ એના લક્ષણો હતા. પછી આપણે વાત કરી કે ભાઈ વસેકની ગણતરી કેવી રીતે થાય. તો વ્યવહાર જે છે વસેકની અંદર, વ્યવહારના પ્રકાર, વ્યવહારના પ્રકાર, તો એની અંદર આપણે વાત કરી હતી 2 પ્રકારની. 2 પ્રકારના વ્યવહાર હોય. એક આવે અંતર રાજ્ય પૂર્તિ અને બીજું આવે આંતર રાજ્ય પૂર્તિ. આંતરરાજ્ય પૂર્તિ અને આંતરરાજ્ય પૂર્તિ. આંતરરાજ્ય પૂર્તિ કોને કહેવાય? તો રાજ્ય કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની અંદર, રાજ્ય કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની અંદર વસ્તુ કે સેવાના ખરીદ વેચાણને આંતરરાજ્ય પૂર્તિ કહે છે. શું થઈ ગયું આખી વ્યાખ્યા એની? હા, રાજ્ય કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની, રાજ્ય કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની અંદર વસ્તુ કે સેવાના ખરીદ વેચાણ જે પણ થાય એને શું કહેવાય? આંતરરાજ્ય પૂર્તિ. દાખલા તરીકે રાજકોટનો વેપારી અમદાવાદ માલ વેચે, દાખલા માટે ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો તમે રાજ્યની અંદર ને અંદર માલ વેચો છો તો એને શું કહેવાય? આંતરરાજ્ય પૂર્તિ કહેવાય. અને રાજ્યની બહાર માલ વેચો છો તો એને શું કહેવાય? આંતરરાજ્ય પૂર્તિ. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, કારણ કે આના ઉપરથી દાખલા ગણવાના આવે છે. તમારે કયો ટેક્સ લેવો એ તમારે નક્કી કરવાનું છે. હું એમ કહું કે સુરેન્દ્રનગરથી હસમુખ ફર્નિચરવાળાએ, બરાબર, અમદાવાદ માલ મોકલો તો એ આંતરરાજ્ય પૂર્તિ છે કે આંતરરાજ્ય પૂર્તિ છે પહેલાં નક્કી કરવું પડે. કઈ થાય? સુરેન્દ્રનગરથી અમદાવાદ માલ વેચવો હોય તો કઈ આવે? કઈ આવે? આંતરરાજ્ય પૂર્તિ. અમદાવાદથી દિલ્હી માલ વેચવો હોય તો એમાં શું આવે? આંતરરાજ્ય પૂર્તિ. રાજ્ય બદલાઈ જાય. મુંબઈથી પંજાબની અંદર માલનું વેચાણ થાય તો અહીંયા પણ કયું આવે? શું આવે? આંતરરાજ્ય પૂર્તિ. રાજ્યની બહાર વેચાણ થાય. રાજ્યની અંદરની અંદર હોય તો અહીંયા કયું આવશે?
આંતરરાજ્ય પૂર્તિ, અને રાજ્યની બહાર કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની બહાર હશે તો આંતરરાજ્ય પૂર્તિ. આ બેના અર્થ 100% આવડવા જોઈએ, ધ્યાન રાખજો. રાજ્ય કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની અંદર વસ્તુ કે સેવાના ખરીદ વેચાણને આંતરરાજ્ય પૂર્તિ કહેવાય. અને આની વ્યાખ્યાના જેવી જ બને. શું બની જાય વ્યાખ્યાની? રાજ્ય કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની બહાર વસ્તુ કે સેવાના ખરીદ વેચાણને આંતરરાજ્ય પૂર્તિ કહે છે. રાજ્ય કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની અંદર જ હોય તો આંતરરાજ્ય, અને બહાર હોય બહાર તો આંતરરાજ્ય પૂર્તિ ગણાય. આટલું મગજમાં બેસાડી રાખવું, અંતર અને આંતરમાં. દાખલા તરીકે એક ઉદાહરણ આપી દઉં અહીંયા, એટલે તમને કંઈ પ્રશ્ન ન થાય. દાખલા તરીકે અમદાવાદનો અથવા તો રાજકોટનો વેપારી સુરત માલનું વેચાણ કરે તો કઈ પૂર્તિ થઈ? આંતરરાજ્ય પૂર્તિ. પણ દાખલા તરીકે રાજકોટનો વેપારી મુંબઈ માલનું વેચાણ કરે કે ખરીદી કરે, જે પણ કરે, બરાબર, તો એને કેવું કહેવાય? આંતરરાજ્ય. આ વસ્તુ ક્લિયર, કારણ કે આના ઉપર જ આપણે દાખલો ગણવાનો છે. હજી કહું છું, આના ઉપર પૂરેપૂરું ધ્યાન દેજો. રાજ્યની અંદરને અંદર કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની અંદરને અંદર જ્યારે માલનું વેચાણ કે ખરીદી થાય છે તો એને શું કહેવાય? આંતરરાજ્ય પૂર્તિ. અને રાજ્ય કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની બહાર જ્યારે માલનું વેચાણ થાય ત્યારે એને શું કહેવાય? આંતરરાજ્ય પૂર્તિ. આંતરરાજ્ય પૂર્તિની અંદર બે પ્રકારના ટેક્સ ગણવામાં આવે, યાદ રાખજો ખાસ. એક આવે કેન્દ્રીય વસ્તુ કે સેવા કર. કેન્દ્રીય વસ્તુ કે સેવા કર એટલે એને શોર્ટમાં કહેવાય, એને શોર્ટમાં બોલાય કેન્દ્રીય વસેક. શું બોલાય એને? કેન્દ્રીય વસેક. એને લાગુ પડે CGST. શું બોલાય એને? CGST, સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ. CGST આખો શબ્દ એનો શું છે? કેન્દ્રીય વસ્તુ કે સેવા કર. શોર્ટમાં એને શું બોલાય? કેન્દ્રીય વસેક. શું બોલાય એને? કેન્દ્રીય વસેક. અને ઇંગ્લિશમાં એને શું કહેવાય? CGST. એટલે એક તો CGST લાગુ પડે, અને બીજું રાજ્ય, બીજું રાજ્ય વસ્તુ કે સેવા કર, અથવા જો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં રહેતા હોય તો કેન્દ્ર શાસિત વસ્તુ કે સેવા કર. રાજ્યમાં રહેતા હોય, દાખલા તરીકે તમે ગુજરાતમાં રહો છો તો રાજ્ય વસ્તુ કે સેવા કર લાગુ પડે, બરાબર. અને ગોવામાં રહેતા હોય કે દીવ દમણમાં રહેતા હોય, બરાબર, તો અહીંયા કયું આવે? કેન્દ્ર શાસિત આવે, બરાબર. આપણે રાજ્યમાં લઈ છીએ તો આપણે શું આવે? રાજ્ય આવે. આને કહેવાય રાજ્ય વસેક. અને શું કહેવાય? રાજ્ય વસેક. આને કહેવાય કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ, કેન્દ્ર શાસિત વસેક. ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? તો આને SGST બોલાય. શું બોલાય? SGST. અને આને બોલાય UTGST. શું બોલાય? UTGST. બે પ્રકારના ટેક્સ દેવા પડે. એક CGST, એ ફરજિયાત છે. રાજ્યમાં રહેતા હોય તો SGST, અને
કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં રહેતા હોય તો UTGST. એટલે આનું આખું ફોર્મેટ શું બને, આખું ફોર્મેટ આવી રીતે યાદ રાખવાનું, મગજમાં બધી વસ્તુ બેસી જાય. ખાલી આવી જ રીતે યાદ રાખજો પોઈન્ટ કે CGST પ્લસ SGST ઓબ્લિક UTGST. એટલે શું આ વસ્તુ કંઈ પૂજ ન પડી, કોઈને ખ્યાલ આવે મેં આ શું લખ્યું? CGST પ્લસ SGST પ્લસ UTGST એટલે શું? CGST એટલે શું થાય? કેન્દ્રીય વસે. તમે રાજ્યમાં રહો છો કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં રહો છો, તમારે આંતરરાજ્ય પૂર્તિ કરી એટલે તમારે શું ચૂકવવું પડે? CGST તો ચૂકવવાનો જ, બરાબર. જો રાજ્યમાં રહેતા હોય તો તમારે બીજો કયો ચૂકવવાનો? SGST. અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં રહેતા હોય તો તમારે કયો ચૂકવવાનો? UTGST. એનો મતલબ શું થયો? આખું ફોર્મેટ શું બન્યું કે CGST પ્લસ SGST કાં તો તમારે શું ચૂકવવું પડશે? UTGST. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ આપો, બરાબર. અમદાવાદનો વેપારી છે, વેપારી સુરત માલનું વેચાણ કરે, બરાબર. તો પહેલાં તો તમે વિચારો કે આની અંદર કઈ પૂર્તિ છે, આંતરરાજ્ય કે આંતરરાજ્ય? આંતરરાજ્યથી, બરાબર, રાજ્યની અંદરને અંદર છે. તો આની ઉપર 2 ટેક્સ લાગે. દાખલા તરીકે એક ટેક્સ લાગે CGST. કયું લાગે? CGST. ટોટલ 18% હોય ને, ટોટલ 18%, એમાંથી 9% જે છે એ CGSTનો ટેક્સ લાગે. કેન્દ્ર સરકાર લઈ જાય. 9% કોણ લઈ જશે? કેન્દ્ર સરકાર. હવે વિચારવાનું કે આ રાજ્યની વાત છે કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની વાત છે? રાજ્યની વાત છે. રાજ્યની વાત છે તો એ શું લાગશે? SGST. કેટલું લાગશે? 9%. ટોટલ તમે કેટલું ચૂક્યું? 18%. 18%માં CGST પ્લસ SGST આવી ગયું. રાજ્યની અંદર રહો છો એટલે 9% તમારે કોને દઈ દેવાના છે? કેન્દ્રને. જો રાજ્યમાં રહેતા હોય તો SGST, નકર UTGST. દાખલા તરીકે બીજું ઉદાહરણ, દીવનો કોઈ વેપારી છે, દીવના વેપારીએ દીવની અંદરની અંદર માલનું વેચાણ કર્યું, તો એને શું લાગુ પડશે? અંદરની અંદર છે એટલે પહેલાં તો આંતરરાજ્ય પૂર્તિ થઈ, તો એને શું લાગુ પડશે? એક લાગુ પડશે CGST, તો એને આપવું જ પડે 9% લેખે. હવે એને SGST નહીં લાગે કારણ કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં છે દીવ, તો એને શું લાગુ પડશે? UTGST. એટલે તમારી પાસે શું બને? જો રાજ્યમાં હોય તો CGST અને SGST, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની અંદરની અંદર હોય તો CGST અને UTGST. બે માટે CGST શું હોય? કોમન હોય. એટલે આપણે આ સૂત્ર આખું શું બનાવ્યું? CGST પ્લસ SGST પ્લસ UTGST. MCQમાં છે તમારા સ્વાધ્યાયના MCQમાં આવે કે આંતરરાજ્ય પૂર્તિ માટે કયું સમીકરણ સાચું છે, તો તમે એમાં લખી શકો કે CGST પ્લસ SGST ઓબ્લિક UTGST. ખ્યાલ આવ્યો વસ્તુનો? આ કોની માટેની વાર્તા છે આખી? આંતરરાજ્ય પૂર્તિમાં 2 પ્રકારના ટેક્સ આવશે, એક કેન્દ્રીય વસેક અને બીજું રાજ્ય વસેક. જનરલી આપણે રાજ્ય વસેક જ આવશે. એટલે આપણે શું યાદ રાખવાનું? એક તો કેન્દ્રીય વસેક અને બીજું રાજ્ય વસેક. આ 2 વસ્તુ આવે કેની અંદર? આંતરરાજ્ય પૂર્તિ હોય તો. તમે બિલ લો ને, કદાચ તમારા ઘરે બિલ પડ્યું હોય કોઈ, તો ચેક કરજો, એમાં CGST અને SGST હશે. અડધું CGST હશે અને અડધું શું હશે? SGST. ચેક કરજો એક વખત ઘરે. કોઈ પાકું બિલ હોય ને, પાકું બિલ હોટલનું પડ્યું હોય કે કાંઈ પણ હોય, પાકું બિલ પડ્યું હોય એની અંદર ચેક કરજો તો એમાં 2 પ્રકારના ટેક્સ લાગેલા હશે, CGST અને SGST. કારણ કે આપણે ગુજરાતની અંદર છે એટલા માટે. જો તમે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં હશો તો અહીંયા શું લાગશે? UTGST લાગે. ખ્યાલ આવે છે? આ વસ્તુ જ આખી મહત્ત્વની છે, સમજો. આખું ચેપ્ટરમાં કંઈ યાદ ન રહે ને તો ચાલશે, આ આવડવું જોઈએ. આના ઉપર જ દાખલા આવશે. પછી ત્યારે તમને ખબર ન પડે કે ભાઈ સુરેન્દ્રનગરના વેપારી તમને લખે કે સુરેન્દ્રનગરના વેપારીએ 20,000નો માલ, બરાબર, વિરમગામ વેચો, બરાબર, તો આની ઉપર ટેક્સ લગાડો. તમને ખબર જ ન પડે કયો ટેક્સ લગાડવો તો કોઈ અર્થ નથી. એટલે એ ખબર પડી જોઈએ કે રાજ્યની અંદર થાય તો એને આંતરરાજ્ય પૂર્તિ કહેવાય, આંતરરાજ્ય પૂર્તિ કહેવાય. એમાં 2 પ્રકારના ટેક્સ લાગે, એક CGST. કયું? મારી હારવાર બોલો. CGST કેન્દ્રીય વસેક કહેવાય ને. શું બોલાય? કેન્દ્રીય વસેક.
ઇંગ્લિશમાં બોલાય સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ. આ સ્ટેટ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ લાગે. આંતરરાજ્ય પૂર્તિમાં આવી જાય. આંતરરાજ્ય પૂર્તિમાં તો આંતરરાજ્ય પૂર્તિ એટલે રાજ્ય કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની બહાર વસ્તુ કે સેવાનું જ્યારે તમે ખરીદ વેચાણ કરો છો તો એને આંતરરાજ્ય પૂર્તિ કહેવાય. દાખલા તરીકે રાજકોટનો વેપારી મુંબઈ એટલે ગુજરાતમાંથી તમે મહારાષ્ટ્રમાં માલ મોકલો છો તો આંતરરાજ્ય પૂર્તિ આવે. એમાં એક જ ટેક્સ આવે છે, એક જ ટેક્સ આવે જેને કહેવાય સંકલિત વસ્તુ કે સેવા કર. કયો ટેક્સ આવે? એક જ આવે, સંકલિત વસ્તુ કે સેવા કર, અથવા તેને તમે કહી શકો સંકલિત વસેક. એને લખાય IGST. એક જ ટેક્સ લાગે 18% ડાયરેક્ટ સીધો. એમાં સ્ટેટના એના ભાગ ન પડે, એમાં એક જ આવે. કયું આવે? IGST. શું લાગુ પડે? IGST. આમાં મગજમાં ખાલી આટલું જ ફેટ કરવાનું. આમાં શું આવે? CGST પ્લસ SGST. આમાં શું લાગે? CGST પ્લસ SGST. અને આમાં શું લાગે? IGST. બસ આટલું. આ મહત્વ હોવું જોઈએ, આ ખબર પડવી જોઈએ. આંતરરાજ્ય પૂર્તિમાં જો આ લખી જ દઉં. આંતરરાજ્ય પૂર્તિમાં શું આવે? CGST પ્લસ SGST. UTGST આવે પણ જનરલી એસ આવતું એટલે. અને આની માટે શું લાગુ પડશે? IGST. લો એટલે આટલું મગજમાં બેહાડી દો ને બરાબર આ વસ્તુ, એટલે તમારે કોઈ દી કાંઈ તકલીફ ન પડે. આંતરરાજ્ય પૂર્તિમાં CGST પ્લસ SGST અને આંતરરાજ્ય પૂર્તિમાં IGST એક જ ચૂકવવાનો થાય. બરાબર, એમાં બે ટેક્સ ન આવે. આ બેને ભેગા કરીને 9% આના 9% આના હોય તો 18% ડાયરેક્ટ સીધું આમાં લાગે. આ સંકલિત વસેકમાં વયું જાય સીધે સીધું. ખ્યાલ આવે છે? બહુ મહત્ત્વનો ટૉપિક છે આંતરરાજ્ય પૂર્તિ અને આંતરરાજ્ય પૂર્તિનો. એક વખત શાંતિથી નજર નાખી લો પહેલાં. કઈ વાંધો વાત કર લો. હવે જો તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક હોય તો ટેક્સ્ટ બુકની અંદર પેજ નંબર 55 ઉપર એક ટોપિક છે 5 નંબરનો, વસ્તુ અને સેવા કરના દર, રેટ ઓફ GST. કેટલા ટકા લેખે ઇન્ડિયાની અંદર ટેક્સ ગણાય છે, બરાબર, એની વાત કરવાની છે. એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૉપિક છે. ટેક્સ્ટ બુકમાં જોતા જાઓ મારી સાથે સાથે. પેજ નંબર 55 ઉપર છે કે GSTનો દર કેટલો છે અને કેવી રીતે એ લેવામાં આવે છે, બરાબર, એની વાત છે. તો આમ જોવા જાઉં તો દેશની અંદર 0%થી લઈ અને 28% સુધી GSTનો દર ગણાય છે. યાદ રાખજો, ભારતની અંદર GSTનો દર કેટલો છે તો 0થી 55% સુધીનો હોય છે. કેટલા સુધીનો? 0થી 28% સુધી. અમુક વસ્તુ ઉપર સાવ ટેક્સ નથી લેવામાં આવતો અને સૌથી મોટામાં મોટો ટેક્સ જે છે એ 28% છે, બરાબર. વસેકનો દર, બરાબર, રેટ ઓફ GST. જોતા જાઓ. વસ્તુ અને સેવાઓને એક જ પરોક્ષ કર માળખા હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે, જેને વસ્તુ અને સેવા કર એટલે કે વસેક કહેવામાં આવે છે, બરાબર. વસેકની એક બીજી પણ વ્યાખ્યા છે, લખ્યું હોય તો. આ કરદાયકા કાયદા હેઠળ વસ્તુઓ અને સેવાઓની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખી જુદા જુદા કરના દરો નક્કી કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને એક વસ્તુ એવી રીતે પણ પૂછાય
કે ભાઈ જીએસટીનો રેટ એટલે કે જીએસટીનો દર, વસેકનો દર કેવી રીતે નક્કી થાય છે? તો વસ્તુની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને, શું વસ્તુ છે? વસ્તુની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને વસેકનો દર નક્કી થાય છે. તમને પ્રશ્ન એવી રીતે પૂછાય કે વસેકનો દર કેવી રીતે નક્કી થાય છે? તો વસ્તુની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને. એટલે શું વસ્તુની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને? જે વસ્તુ ખૂબ જ અત્યંત આવશ્યક છે, બરાબર, જીવન જીવવા માટે, રોટી કપડાં ઓર મકાન, બરાબર, જે વસ્તુ અત્યંત આવશ્યક, જે વસ્તુઓ જે છે, મીઠું છે, અનાજ છે, આ વસ્તુ, તો એવી વસ્તુઓ ઉપર હોય તો એના ઉપર વસેક જે છે એટલે કે જીએસટીનો રેટ કેવો હોય? ઓછો હોય. મોજ શોખની વસ્તુ છે, કદાચ ન લો તો પણ ચાલે, અને લેવાવાળા વ્યક્તિઓ જે છે એ ફૂલ પૈસાદાર હોય, એને વાંધો નથી આવે, મોજ શોખ માટે જ લેતા હોય, તો અહીંયા જીએસટીનો દર કેવો હશે? વધુ હશે. એટલે દર કેવી રીતે નક્કી થાય છે? જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને દર નક્કી થાય. કેવી રીતે? કે વસ્તુની જરૂરિયાત કેવી છે એને ધ્યાનમાં રાખી અને વસેકનો દર નક્કી કરવામાં આવે છે. આ પહેલો પોઈન્ટ, બરાબર. આગળ જોઈ, મૂળભૂત જરૂરિયાતોથી મોજ શોખની સગવડો સુધીની વસ્તુઓ અને સેવાઓ અંગે વિભિન્ન દરો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. મૂળભૂત જરૂરિયાત વસ્તુઓ સ્વરૂપે હોય છે, જેમાં 0 થી 28% સુધીના દરનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ પોઈન્ટ અહીંયા અંડરલાઈન એક રાખજો. દેશમાં વસેકનો દર 0 થી 28% સુધીનો છે. ક્યાં સુધીનો છે? 0 થી 28, ઓછામાં ઓછું 0, હાવ જેને જીએસટી ચૂકવવો જ નથી પડતો એવી વસ્તુઓ પણ છે, અને વધુમાં વધુ જીએસટી ક્યાં સુધી છે? 28% સુધી. 28%થી વધુ અત્યારે સ્લેબ પ્રમાણે લઈ શકે નહીં. જો તમને એક આખું કોષ્ટક આપ્યું છે, એ કોષ્ટક આખું દોરી નાખવાનું છે તમારે ટેક્સ તમારા પાકા ચોપડામાં, બરાબર. પરિશિષ્ટ 1 એટલે પરિશિષ્ટ 1 એટલે શું થાય? તો સરકારે શું કર્યું? 6 લિસ્ટ બહાર પાડ્યા. કેટલા લિસ્ટ બહાર પાડ્યા? 6. ઘણા મોટા લિસ્ટ છે, એમાં આપણે નથી જવાની જરૂર. લિસ્ટ નંબર 1, લિસ્ટ નંબર 2, લિસ્ટ 3, 4, 5, 6 આવા લિસ્ટ બહાર પાડ્યા. પહેલા લિસ્ટની અંદર જેટલી વસ્તુઓ આવતી હોય એને 5% ટેક્સ લાગુ પડે. કેટલો લાગુ પડે? 5%. એમાં 2.5% CGSTના, 2.5% SGSTના, જે પહેલાંની અંદર આવતા હોય એમાં. જો આપણું કોષ્ટક છે પરિશિષ્ટ 1, એનો મતલબ પહેલાં લિસ્ટમાં જે આવતા હોય એ એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં માલ વેચે એટલે કે IGST એને 5% ચૂકવવો પડે, બરાબર. અને રાજ્યની અંદર માલ વેચે તો એને 2.5% CGST અને 2.5% શું ચૂકવવો પડે? SGST ચૂકવવો પડે. કઈ? પરિશિષ્ટ. દાખલા તરીકે હું આવી રીતે લિસ્ટ બનાવી નાખું, બરાબર, કે લિસ્ટ 1 આવી રીતે 1, 2, 3, 4 આપું. 1, 2, 3, 4, 5. એકમાં તમને કહી દીધું અનાજ જે પણ હોય, હું તો એમને એમ લખું છું ખાલી સમજાવવા માટે, બરાબર. અનાજ, પછી તેલ, ઘી, બરાબર. અહીંયા આવ્યું હોય ટીવી, ફ્રીજ, બરાબર, આવી રીતે હોય. તો લિસ્ટ 1માં જે પણ આવે છે, જો આ વસ્તુ રાજ્યની બહાર વેચો તો એમાં IGST કેટલો ચૂકવવો પડે? 5%. અને રાજ્યની અંદર આ વસ્તુઓ વેચો તો એમાં CGST જે છે, CGST તમારો 2.5% અને SGST કેટલો? 2.5%. અડધો બેમાં. જો રાજ્યની બહાર વેચો તો 5% અને ઓલા બેમાં 2.5% થઈ જાય, અડધું થઈ જાય. લિસ્ટ 1માં આવતું હોય. લિસ્ટ 2માં આવતું હશે એને 12%, એને ટેક્સ કેટલો હોય? 12%. ઓલા બેમાં શું થઈ જાય? 6%. એ યાદ ન રખાય, એમને એમ યાદ રહી જાય, એનું અડધું જ થાય, બરાબર. લિસ્ટ 3માં જેના નામ આવે છે 18%, બરાબર. પછી લિસ્ટ 4માં 28%, 5 અને 6માં 3% અને 0.25%. હવે આને યાદ કેવી રીતે રાખવાનું? 5, 12, 18 આવી રીતે યાદ રખાય. જો 5, 12, 18, 1, 2, 3 થઈ ગયું. 5, 12, 18 પછી 28, સૌથી જાજામાં જાજો 28. 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28, 3 અને 0.25. પ્રશ્ન કેવી રીતે પૂછાય? સૌથી જાજો ટેક્સ, સૌથી જાજો GST કયા પરિશિષ્ટમાં લાગુ પડે છે?
ગમે ત્યાંથી પ્રશ્ન પૂછવો હોય ને તો તમને જવાબ મળે એટલા માટે હું કહું છું. કયા પરિશિષ્ટમાં? તો કે 1, 2, 3 અને 4 ચોથા પરિશિષ્ટમાં સૌથી જાજો જીએસટી આવે. સૌથી ઓછો જીએસટી કઈ પરિશિષ્ટની અંદર છે? તો છેલ્લો પરિશિષ્ટ નંબર 6. આ બે જે છે ને, આ બે એ ખાસ જરૂરિયાતવાળી ચીજ વસ્તુઓ જે છે, ખાસ જરૂરિયાતવાળી ચીજ વસ્તુઓ એના પરિશિષ્ટ છે. પરિશિષ્ટ 5 અને પરિશિષ્ટ 6. આપણે યાદ એવી રીતે રાખવાનું 5, 12, 18 શું? 5, 12, 18 5, 12, 18, 28, 3, 0.25. કોઈ એમ કે મારે 10% જીએસટી લેવો છે તો 10% ન લઈએ, કે સ્લેબ જ નથી 10%નો. એમ કે 20% જીએસટી ચૂકવીને આવ્યો, 20%નો સ્લેબ જ નથી. સ્લેબ શું છે? કાં 5% હોય, કાં 12 હશે, કાં 18 હશે, કાં 28 હશે. 5, 12, 18, 28 શું આવે? 5, 12, 18, 28 5, 12, 18, 28 3 અને 0.25. યાદ રાખજો 6 એ 6 5 અને અડધા કરતાં તો આવડે આપણને. અહીંયા કીધું 18 તો 9, 9 આવે, 28 તો 14, 14 આવે. બરાબર. હોટલ નહીં હોય એમાં જનરલી 18% હોય. 9% જે છે સી જીએસટી, 9% એસ જીએસટી હોય. બરાબર. કોઈ યંત્ર ખરીદો છો, કોઈ તમે મશીનરી ખરીદો તો એમાં પણ 18% જીએસટી લાગતો હોય. બરાબર. તો 5, 12, 18, 28 3 અને 0.25. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. એ દોરવાનું છે અહીંયા કોષ્ટક. આ બે લીટી લખ્યા પછી અહીંયા કોષ્ટક દોરી નાખવાનું. બરાબર. યાદ રાખવા જેવું છે. નોંધ બહુ મહત્ત્વની છે. ખાસ વસ્તુઓના સંદર્ભમાં ખાસ વસ્તુઓ માટે આઈજીએસટી 0.25 અને 3% રાખેલ છે. ધ્યાન રાખજો. ખાસ વસ્તુઓ માટે આઈજીએસટી કેટલો છે એવો પણ પૂછાય છે. ખાસ વસ્તુઓ માટે 0.25 અને 3%. કયા પરિશિષ્ટમાં લાગુ પડ્યું? 5 અને 6માં. અહીંયા તમે લખી શકો કે ખાસ વસ્તુઓ માટે આઈજીએસટી 0.25% અને 3% છે. વસેકનો દર, વસેકના દરનો સ્લેબ શું છે? સ્લેબ. બરાબર. એટલે કયા ભાગમાં છે? તો વસેકનો સ્લેબ જે છે એને 4 સ્લેબમાં, મેન 4 સ્લેબમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. 5, 12, 18 અને 28 આવા 4 સ્લેબની અંદર એને વહેંચવામાં આવ્યા છે. આ બે શેના માટે છે? ખાસ વસ્તુઓ માટે છે. અને જનરલ વસ્તુઓને 4 ભાગમાં વહેંચી છે. બરાબર. જો સેવાઓ માટે પણ મુખ્યત્વે 4 સ્લેબ છે. બરાબર. એમાં કયા કયા છે? 4 સ્લેબ છે. એમાં 5%, 12%, 18% અને 28, 0.25 અને 3 થઈ ગયા છે. જીએસટીના દરમાં સમયાંતરે ફેરફાર થવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. તેથી પુસ્તકના લખાણ સમય પ્રવર્તમાનને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવે છે. એટલે એનો મતલબ શું થાય કે ભાઈ આજે સરકારે નક્કી કર્યું, કેન્દ્ર સરકારે જાહેરાત કરી કે આમાં ટેક્સનો રેટ ઘટાડી દેવો છે, વધારી દેવો છે. તો આની અંદર સમયાંતરે શું થતા રહે છે? ફેરફાર થતા રહે. પણ અત્યારે તો આપણે આ જ પાકું કરવાનું છે. બરાબર. ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરાબર. અહીંયા સુધીનું વ્યવસ્થિત રીતે કરી નાખજો. આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે આ લખી નાખવાનું, અહીંયા કોષ્ટકે દોરવાનું છે. યાદ રાખજો.